Hello viewers, welcome to your own channel English for Better Life by Suraj Munshi. If you are a new visitor, please subscribe my channel and press the bell icon so that you never miss a video from me. Hello viewers, how are you? Hope you are all well and doing well with your studies. Welcome to your own channel English for Better Life by Suraj Munshi. In today's video, we will learn and discuss about functions of noun. Functions of noun, the grammatical functions of noun. There are 5 grammatical functions of a noun. A noun can be defined as a word that is used to name a person, place, animal, or things. You all know this. It can also name a state, an activity, an action, or a quality. In short, নেম অফ এ থিং ইজ কল্ড নাউন। তাই তো, যে কোনো জিনিসের নাম বোঝালে সেটাকে আমরা নাউন বলে থাকি। তাহলে এবার নাউনের ফাংশনগুলো দেখব যে নাউনের ফাংশন কি। নাউনের 5টা ফাংশন আছে। হোয়াট ইজ আওয়ার গ্রামাটিক্যাল ফাংশন অফ এ নাউন? দ্য ওয়ার্ক দ্যাট আ নাউন পারফর্মস ইন আ সেন্টেন্স ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ ইটস গ্রামাটিক্যাল ফাংশন। In this article, we are going to take a detailed look at the 5 grammatical functions of nouns. So in this video we will discuss about 5 functions, grammatical functions of a noun. নাউনের যে 5টা grammatical function আছে সেটা নিয়ে ডিসকাস করাটাই হচ্ছে আমাদের এই ভিডিওটার উদ্দেশ্য। A noun can perform any of the following 5 functions. What are they? 1. Subject of a verb. Look here. Subject of a verb, object of a verb, complement of a verb, object of a preposition, and the last but not the least, be in apposition to another noun. তাহলে কি বলেছে? ভার্বের সাবজেক্ট রূপে, ভার্বের অবজেক্ট রূপে, ভার্বের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে, প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে, আর আরেকটা নাউনের অ্যাপোজিশন হিসেবে। এই 5টা হচ্ছে নাউনের মূল ফাংশনস। ঠিক আছে? Let us now take a look at the functions above one by one. তাহলে এবার আমরা এইগুলো 5টা যে ভাগ বললাম, এই 5টা ভাগের এক একটি নিয়ে ধরে ধরে উদাহরণ সহ আলোচনা করব। Noun functioning as the subject of a verb. সাবজেক্ট হিসেবে, যে ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে নাউনের ব্যবহার সেটা কীরকম হয়? A noun will function as the subject of a verb when it is the subject of the sentence and comes before the main verb. কি বলা হচ্ছে? না, সেন্টেন্সের ও সাবজেক্ট হবে, প্রথমে বসবে। More often than not, the noun will begin the sentence. এরকম ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে নাউনটা সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব হবে, সেক্ষেত্রে নাউন দিয়েই বাক্যটা শুরু হবে। উদাহরণ দিয়ে দেখি, চলো। এক্সাম্পল: সুমনা killed a snake last night. সুমনা লাস্ট রাত্রে একটা সাপ মেরেছিল। Here the noun সুমনা is functioning as the subject of the verb killed. তো এই বাক্যে ভার্ব কে আছে? কিল্ড আছে। কে করছে কিল কাজটা? সুমনা করছে। তাহলে সুমনা হচ্ছে সাবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব। এরকম আরো কিছু উদাহরণ দেখা যায়। ইংলিশ ইন চায়না। জন চায়নাতে ইংরেজি পড়ায়। চিলড্রেন ক্যান বি ভেরি নটি সামটাইমস. মাঝে মাঝে ছেলেরা খুব দুষ্টুমি করে। ওবামা ওয়াজ ভোটেড প্রেসিডেন্ট. ওবামাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়েছিল। দ্য পলিটিশিয়ান ইজ আ লায়ার. ওই রাজনীতিবিদ হলেন একজন মিথ্যুক। All of the highlighted nouns in the sentences above are functioning as subjects to their respective verbs. The function as subjects of verbs simply because they come before the main verbs in the sentence and are also the subjects in their respective sentences. তাহলে উদাহরণগুলো কি দেখলাম? মোটা অক্ষরে লেখা যে শব্দগুলো এবং তলায় দাগ দিয়ে দিলাম আমি, এইগুলোই হচ্ছে সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব রূপে বসা নাউন। Now move on to the second. Noun functioning as the object of a verb. অবজেক্ট রূপে কিভাবে কাজ করে? A noun functions as an object of a verb when it comes after an action verb and receives the action of the verb. যখন অ্যাকশন ভার্বের পরে বসে সেই অ্যাকশনটা রিসিভ করে। A noun functioning as an object
of a verb in a sentence will always be the recipient of an action. ওই যে কাজটা, যেটা নাউনটা, সে একটা অ্যাকশন রিসিভ করবে, কিছু না কিছু সে পাবে, এটাই হচ্ছে চেনার উপায়। এক্সাম্পল দেখো, টম স্ল্যাপ জেরি, টম জেরিকে মারলো থাপ্পড়। তাহলে থাপ্পড়টা কে খেলো? থাপ্পড়টা জেরি খেলো। তাহলে জেরি হচ্ছে এখানে অবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব। মোর এক্সাম্পলস, আই কিকড দ্য বল, আমি বলটাকে লাথি মারলাম। লাথি মারা কাজটা কাকে করা হলো? বলকে। আই হেট জান্নাত, আমি জান্নাতকে ঘৃণা করি। দ্য টিচার পানিশ দ্য স্টুডেন্টস, টিচার শাস্তি দিলেন, কাকে দিলেন? ছাত্রটাকে। তাহলে এই যে পানিশমেন্ট ভার্ব যেটা, সেটা কার উপরে গেল? ছাত্রের উপরে গেল। তাহলে ছাত্র হচ্ছে রিসিভার অফ দ্য অ্যাকশন, তাহলে এটাই হচ্ছে অবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব। আই রোড দ্য লেটার, আমি চিঠিটা লিখেছিলাম। আই নো লন্ডন বিকজ আই হ্যাভ বিন দেয়ার সেভারাল টাইমস, আমি লন্ডনকে ভালোভাবে চিনি কারণ আমি ওখানে অনেকবার গেছি। তাহলে আমি জানি, কাকে জানি? লন্ডনকে জানি। বোঝা গেল রিসিভার অফ দ্য অ্যাকশন ইজ দ্য অবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব। রবার্টটা কুকড দ্য ফুড, রবার্টটা খাবার রান্না করেছিল। All of the highlighted words in the sentence above are nouns functioning as objects of verb. তাহলে যেগুলো তলায় দাগ দেওয়া ছিল বা মোটা কালিতে ছিল, সেগুলো কি হচ্ছে না? অবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব রূপে কাজ করছে। They are functioning as objects of their respective verbs simply because they are the recipients of the action of their verbs. ভার্বের অ্যাকশনটা ওরাই রিসিভ করছে। Now move on to the third. Noun functioning as the complement of a verb. Complement of a verb রূপেও কাজ করে না। A noun will function as the complement of a verb when it comes after a linking verb or a state of being verb and receives no action from the verb. ভার্ব থেকে কোনো অ্যাকশন রিসিভ করবে না, এটা মাথায় রাখবে, নাহলে গুলিয়ে যাবে। Some examples of linking verbs in English languages include the following. এগুলো একটু মনে রাখবে যে কোনগুলো লিঙ্কিং ভার্ব। is, are, am, be, was, were, been, being, seem, taste, appoint, become, feel, smell, sound, appear, etc. এই যেগুলো বললাম এগুলো হচ্ছে সব লিঙ্কিং ভার্ব। লিঙ্কিং ভার্বের পরে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে আর কি কমপ্লিমেন্ট অফ এ ভার্ব। এক্সাম্পল দেখি, জন ইজ এ লায়ার। Here the noun liar is functioning as the complement of the verb is. Is ভার্বের কমপ্লিমেন্ট কে হচ্ছে? is ভার্বের কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে লায়ার। জন হয় মিথ্যাবাদী, এখানে মিথ্যাবাদীটা জনের হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট রূপে কাজ করছে। Other examples of nouns functioning as complement of verbs. The man is a trader. The man is a trader. দেখো is এর পরে আছে। I was a teacher. was এর পরে আছে teacher. John is the winner. is এর পরে winner. Our friends from Pakistan were the losers. were এর পরে আছে loser. I think it is an animal. is এর পরে animal. Phil Collins is a legendary musician. is এর পরে আছে musician. তাহলে এগুলো হলো complement of the verb. Now move on to fourth. Noun functioning as the object of a preposition. Object of a preposition. Object of a preposition রূপেও নাউন কাজ করে। এটা তোমার মনে রাখবে, ঠিক দেখবে প্রিপোজিশনের পরেই যে নাউন আসছে সেটা হচ্ছে object of a preposition. When a noun functions as the object of a preposition, it comes after a preposition in a sentence. By definition, any noun that comes immediately after a preposition is the object of that preposition. Immediately after a preposition. এটা মাথায় রাখলে মনে থাকবে। For example, I gave the book to John. Look at this sentence. John is the object of the preposition to in this sentence. We can therefore say that the noun John is functioning as the object of the preposition to. তাহলে এই বাক্য যেটা দেখালাম, টু প্রিপোজিশন আছে, তারপরেই জন আছে, টু তারপরেই জন, তাহলে জন হচ্ছে এখানে object of the preposition. Now that we have a good understanding as to what a noun functioning as the object of a preposition looks like, let us take a look at some more examples below. I interceded, মধ্যস্থতা করেছিলাম, for the boy. for এর পরে the boy, এরকম করে আছে for এর পরে the children. I have to go to the teacher. to এর পরেই teacher. Let us go with John. with এর পরে John. I trust in God. in এর পরে God.
It is not mine, it is for the landlord. For এর পরে the landlord, তাহলে বোঝা গেল এগুলো হচ্ছে অবজেক্ট অফ এ প্রিপোজিশন। Now the last 5, noun being apposition to another noun, আরেকটা নাউনের প্রতিস্থাপক রূপে, মানে আরেকটা নাউনের কাজকেই যখন আরেকজন নাউন বোঝাবে তখন হচ্ছে নাউন ইন অ্যাপোজিশন। This is the last but not least grammatical function of a noun. A noun can be in opposition to another noun. By definition, the word opposition means putting a noun next to another noun to explain it. যেতে একটা নাউনের কবরে কমা দিয়ে আরেকটা নাউন বসে আবার কমা দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করি, সেটাই হচ্ছে noun in opposition. So each time you see a noun placed next to another noun and that noun is explaining the other noun, then you have a good example of a noun being in opposition to another. যেটা বললাম, একটা নাউন থাকবে তারপর কমা দিয়ে আরেকটা নাউন থাকবে তারপরে কমা থাকবে এবং দুটো নাউনের বক্তব্য একই হবে, একজন আরেকজন নাউনের কাজকে বোঝাবে, সেটাই হচ্ছে অ্যাপোজিশন। উদাহরণ দেখো, দ্য ফুটবলার সুয়ারেজ, ফুটবলার কমা সুয়ারেজ, ফুটবলার সুয়ারেজ হ্যাজ বিন সাসপেন্ডেড, ফুটবলার সুয়ারেজকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এখানে ফুটবলার বা সুয়ারেজ দুজনের মধ্যে কোনো একটা যদি বাদ দিয়ে দিতাম তবুও কিন্তু লাইনটা মানে ঠিক দাঁড়িয়ে যেত। ঠিক আছে, এরকম নিচে আরও কিছু উদাহরণ দেখা যাক। চলো আরও কিছু উদাহরণ দেখা যাক। দ্য নার্স জানাত হ্যাজ রিটায়ার্ড, দ্য নার্স জানাত রিটায়ার্ড করেছে, তাহলে জানাতকে, জানাত হচ্ছে নার্সটা, নার্স বলতে কাকে বোঝাচ্ছে, জানাতকে বোঝাচ্ছে। তাহলে এখানে দ্য নার্স আর জানাত কিন্তু একই ব্যক্তি এবং তাদের একই ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে যে তারা সে রিটায়ার করেছে। তো এই দুটো ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে, এরকমগুলোই হচ্ছে নাউন অ্যাপোজিশন। তারপরে দেখো, হিজ বুক অ্যানিমাল ফার্ম ইজ কনসিডার্ড ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট বুক। হিজ বুক তার বই, সেই বইটার নাম কি, অ্যানিমাল ফার্ম, মানে অ্যানিমাল ফার্মে ওই বইটার কথা বলছে। ঠিক আছে, এইরকমই দ্য প্যাস্টোর Eliza has been arrested. My hometown Manchester is wonderful. ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে noun apposition. So all the highlighted nouns in the sentences above are noun being in opposition to the noun coming before them. I hope that from the beginning of this class to the end you now have at least a rudimentary idea that the functions of nouns are and what each of them looks like. If you still haven't got it yet, I suggest that you to watch this class once more. I believe that the functions of noun chapter is clear to you now. আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। যদি না বুঝে থাকো তাহলে ভিডিওটা প্রথম থেকে আরও একবার দেখে নাও। এবার আমি তোমাদের কিছু টাস্ক দিচ্ছি, এই টাস্কগুলো তোমাকে করতে হবে। প্রথমে কি আছে দেখো, আই হেট ট্রাভেলিং মাই হোম টাউন। এখানে তোমাকে হোম টাউনটা কী ধরনের নাউন বোঝাচ্ছে সেটা তোমাকে দিতে হবে, হোম টাউন। জন পারফর্মড ভেরি ওয়েল ইন দ্য এক্সাম, জনটা ফাংশন কি, ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর প্রিশিয়াস টাইম অন জন, জনের উপর তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করো না, এখানে জনটা কি। দ্য প্রেসিডেন্ট সাপোর্টেড দ্য অ্যাকশন, প্রেসিডেন্ট কাজটাকে সমর্থন করেছিল, এখানে প্রেসিডেন্টটার ফাংশন কি। দ্য স্ট্রাইক লাস্টেড ফর মোর দ্যান 1 উইক, স্ট্রাইকটা এক সপ্তাহেরও বেশি টিকেছিল। ঠিক আছে, তাহলে এখানে এই দ্য স্ট্রাইকটার ফাংশন কি। তারপর দেখো, ডেমোক্রেসি গিভস পাওয়ার টু দ্য পিপল, তো দ্য পিপলের ফাংশন কি। দ্য ফক্স জাম্পড ওভার দ্য ওয়াল, এই বাক্যে দ্য ওয়ালের ফাংশনটা কি হবে। নেক্সট সেন্টেন্স, হি ইজ আ প্রফেসর, প্রফেসরের ফাংশন কি। দ্য কান্ট্রি সুইডেন ইজ ভেরি পিসফুল, এখানে সুইডেনের ফাংশন কি। ইট ওয়াজ রিটেন বাই জর্জ অরওয়েল, এখানে জর্জ অরওয়েল এটা তো নাউন, এর ফাংশন কি আছে, এই জর্জ অরওয়েলের ফাংশন কি আছে। এইভাবে তোমরা এই যে টাস্কটা দিলাম, টাস্কের আনসারগুলো কমেন্টে করে পাঠাও। সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব, অর্থাৎ যখন বাক্যেও সাবজেক্টের কাজ করবে। অবজেক্ট অফ এ ভার্ব, যখন তুমি ভার্বকে কি কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাবে নাউনটাকে, তখন সেটা অবজেক্ট অফ এ ভার্ব। কমপ্লিমেন্ট, যেগুলো লিঙ্কার ভার্ব দিয়েছে দেখবে লিঙ্কার ভার্বের পরে থাকলে, বাক্যের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে থাকলে সেগুলো কমপ্লিমেন্ট। আর অবজেক্ট অফ এ প্রিপোজিশন, এটা দেখবে প্রিপোজিশনের ঠিক পরেই যদি ওটা বসে থাকে তাহলে সেটা অবজেক্ট অফ এ প্রিপোজিশন হবে।
আর অ্যাপোজিশনের নিয়মটা বললাম, নাউনের পরে কমা দিয়ে আরেকটা নাউন থাকবে এবং দুটো একই বৈশিষ্ট্য বোঝাবে। এইভাবে বিচার করলে সব ফাংশনগুলো সহজেই বুঝতে পারবে। একটা ক্লাসের পুরো সারবত্তাটা শেষে আলোচনা করা হয়। পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে তার জিস্টটা শেষে অল্প সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই জন্য আমি তোমাদেরকে বারবার ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখতে বলি, কিন্তু ফলো করে দেখছি তোমরা প্রায় শেষ পর্যন্ত দেখো না, যার কারণে টাস্কগুলোও তোমরা ভুলভাল করো। শেষ পর্যন্ত দেখো, তাহলে ঠিকমতো বুঝতে পারবে এবং টাস্কও সব করতে পারবে। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকো সবাই। Also like my videos, share with your friends and don't forget to comment about the video. Thank you.